والشمس تجري
المستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى العلو القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية الله أنا حملنا ذريته في الفلك المشهور وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا آمنوا أنتم لو شاء الله أتبع إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العذاب إلى ربهم يحشرون قالوا يا ويلنا ما سلامنا من ربنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم بكل لدينا محضرون فاليوم لا تأخذ شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون والناس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم فاستطاعوا ضياء ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في خلقها فلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركبوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في جميع في الدارين آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita masih melanjutkan kalam Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah rahimahullah ta'ala As-Sakandari. Beliau As-Sakandari, pamnya beliau As-Sakandari. Kalau di Arab sana umum, pam itu umum. As-Sakandari, al itu sudah umum kalau di sana. Kalau di Indonesia itu masih fatik lagi. Tapi kalau di negeri-negeri Arab itu umum alnya. Bahkan kalau di Jawa ada sebagian kalau setiap anak itu lahir dinamakan itu alnya lain-lain. Alnya lain-lain. Seperti kita punya orang tua itu namanya ada yang El Jazil. Nah itu dari pihak Tuhan kita El Jazil. Itu setiap anaknya ada semuanya. Itu ada sebagian orang Jawa ada masih pakai gitu. Bukan berarti nasab dari atasnya itu El Jazil, enggak. Tapi setiap anak laki-laki itu pasti ada pam dan khusus masing-masing. Maksudnya apa? Itu maksudnya itu untuk agar anak tersebut dinamai al itu karena kalau al itu kan menurut bahasa ilmu nahwu alnya itu al ma'rifah. Ma'rifah ada nakirah. Biar mengkhususkan agar sifat-sifat kepribadian kita ini selalu mengingat kepada yang dikhususkan. Biar bersifat yang dikhususkan, makanya dinamai al. Terus kita melanjutkan di sini kata beliau Imam Ahmad ibn Athaillah. Apa kata beliau? Ukhriju min awsafi basyariyatuka an kulli wasfin manaqisul ubudiyatika litakunu limada'il haqqu muhibbah wa min hadratihi qariban. Kita masih menjelaskan masalah tentang keluarkan masalah urusan-urusan basyariah yang ada di dalam tubuh kita. Kemarin kan kita sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud sifat-sifat daripada manusia. Manusia itu mempunyai dua hal. Yang pertama sifat zahir, yang kedua keadaan batin. Yang zahir yang berhubungan dengan i'tiqad dan amaliyah. Yang batin berurusan dengan hati, iman dan ilmu. Yang zahir mempunyai dua pula. Apa yang zahir? Kalau tidak taat ya maksiat. Kalau tidak taat ya maksiat. Yang urusan batin apa? Terbagi dua pula. Kalau tidak hakikat ya iman. Bahasa sederhananya kalau tidak iman ya ilmu. Terus bagaimana agar sifat-sifat basyariah kita ini bisa mencerminkan sifat-sifat rububiyah? Seperti dikatakan oleh Syekh Abu Talib Al-Maki rahimahullah ta'ala, kata beliau apa? Kalau kita ingin berhasil untuk mencapai satu tujuan, maka gantilah sifat-sifat ma'ani kita dengan sifat rububiyah. Ganti dulu sifat-sifat kesyaitanan kita dengan sifat-sifat mukmin. Ganti dulu sifat-sifat zahir kita berubah menjadi sifat-sifat ruhani. Soalnya kenapa? Kalau sifat basyariah ini masih melekat di batang tubuh kita, maka itu pula yang disebut maksiat wa selama itu pula lah maksiat dan syahwat itu berada di dalam diri kita. Kalau maksiat, ghafil, wa syahwat, ridha li nafsihi, kita itu ridha terhadap syahwat-syahwat kita, maka selama itu pula lah kita akan terhijab daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita tuju di sini adalah al-haq
mujiban wa min hadratihi qariban, menuju kepada hak sebenar-benarnya hak, mujiban, dan mewajibkan setiap sesuatu apapun dari diri kita untuk menuju kepada hak tersebut, wa min hadratihi qariban, agar kehadiran kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita ini sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat otomatis kebesyariatan diri kita ini akan keluar dari batang tubuh, akan keluar dengan sendirinya. Masalah tentang hati dan zahir ini, itulah hubungannya. Kalau hati itu yang membersihkan batang tubuh. Kalau hatinya bersih, batang tubuhnya bersih. Kalau hatinya kotor, maka jasadnya pun ikut kotor. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut rajanya setiap anggota tubuh itu adalah hati, panglimanya adalah akal. Jangan sampai akal kita mendahului hati. Tunggu respon daripada hati, naikkan ke akal, kemudian perbuatlah segala sesuatu. Insya Allah tidak ada masalah. Akan tetapi kalau sesuatu itu dimulai dengan akal, sedangkan akal itu kedudukannya panglima. Panglima itu masih ada atasannya, yaitu raja. Kalau panglima itu seleluasa untuk mengerjakan sesuatu tanpa perintah raja, maka suatu negara tinggal tunggu kehancuran dan kebinasaan. Makanya bahkan disebut ad-dunya rasul khati'atihi. Diibaratkan dunia ini adalah puncaknya, diibaratkan kepala. Jadi kalau ingin berhasil urusan duniawi, maka kecerdasan harus dipakai, kepintaran harus dipakai. Kalau ingin berhasil di bidang jasa, di bidang duniawi, kita harus membersihkan pola pikir kita. Keberhasilan duniawi itu pola pikir. Kalau kebersihan tentang masalah batin, hati. Kalau ingin nyambung urusan sir, ma'ani, ma'nawiyah, ruh, jiwa, nufus, nafas, anfus, tanafus, itu semuanya ada di hati. Ada di hati. Bicara tentang batin itu bicara tentang hati. Bicara tentang dunia itu bicara tentang akal. Makanya kita tak pernah menang. Tak pernah menang dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi itu dilebihkan akalnya. Kita dilebihkan keimanannya. Mereka tidak percaya dengan keimanannya kita. Dengan keimanannya kita mereka tidak percaya. Tapi kita mempercayai akal pikiran mereka. Itu yang dilebihkan oleh Allah. Bagaimanapun pintarnya seseorang, kalau sudah berurusan dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi, pasti kalah. Pasti kalah. Dilebihkan oleh Allah. Orang Yahudi itu masih ada nasab dengan Nabi Musa. Jadi makanya disebut ahli syariat itu Nabi Musa. Ahli mengatur tentang duniawi ini ahlinya Nabi Musa. Makanya masalah urusan akal itu orang Yahudi dilebihkan. Masalah tentang zahir, kita ini sebenarnya yang di dalam diri kita ini cuma mencari dua. Pilih di antara satu. Kalau tidak nafsu, ya ridho. Kalau tidak nafsu, ya ridho. Ridho terhadap apa? Hal orang yang ahli sufi itu semestinya membicarakan pada segala anwar dan riyadhah mujahidah. Kalau ada orang ahli sufi bicara tentang duniawi, urusan duniawi, berarti sufinya masih harus diperbaiki lagi. Sufinya itu masih harus diperbaiki. Kalau bicara tentang duniawi itu bicara tentang fikih, bicara tentang syariat, bicara tentang baik, bicara tentang benar, salah, itu masalah urusan tentang syariat. Kalau masalah urusan sufi, dia tidak memikirkan saya ini baik, saya ini benar, saya ini salah. Yang dia pikirkan cuma satu, apa? Ridho atas ketetapan daripada Allah. Makanya arti kata-kata sufi ini ada sebagian para ulama mengartikan sufi itu adalah
sesuatu yang lembut. Sufi itu soft, merapatkan saf. Sofi itu bisa diartikan sebagai membersihkan sesuatu yang bersih, menyucikan sesuatu yang suci. Jadi kalau kotor itu harus dibersihkan, kalau bersih itu harus disucikan. Dengan jalan apa? Begitulah para ulama menjalankan riyadhahnya dengan menamakan tasawuf. Kalau mutasawwif itu orang yang belajar tasawuf yang tersalah. Mutasawwif, misalkan ada kata-kata mutasawwif. Mutasawwif itu adalah orang yang belajar tentang tasawuf keliru, belajar tasawufnya dinamakan mutasawwif itu belajar tasawuf tapi salah. Tapi kalau orang belajar tasawuf yang benar dinamakan sufi, orang ahli batin, ahli kekuatan prasangka dan perasaan ini selalu diaturnya. Kenapa? Apa yang menyebabkan diri zahir kita ini menjadi kotor, menjadi hina? Ada kotoran-kotoran yang membuat diri kita ini sehingga kita tidak khusyuk, tidak tawadhu, tidak mujid, tidak majid, tidak khusyuk, tidak arif atas segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ada yang berkata, kenapa saya yang sholatnya tidak khusyuk? Kenapa saya tidak suka tawadhu? Pinginnya tinggi terus, pinginnya disangka orang itu baik terus, tidak bisa tawadhu. Permasalahannya karena di dalam diri kita ini masih ada iri dan dengki. Iri dan dengki itulah yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa khusyuk dalam sesuatu. Untuk menuju apapun dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa majid, tidak bisa hamid. Hamid itu apa? Berbuat dengan perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hafid atas apa? Atas tujuan-tujuan yang dia inginkan agar mendapatkan ridhonya Allah. Begitu pula kata Syekh Asyadili. Syekh Asyadili ini maha gurunya Syekh Ibnu Athaillah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu mempunyai muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili itu adalah gurunya Ibnu Athaillah. Jadi Syekh Abil Hasan Asyadili punya muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili yaitu gurunya Ibnu Athaillah ini yang mengarang kitab kita. Kata beliau apa? Syekh Abil Hasan Asyadili. Kata beliau, apabila engkau itu ingin memiliki seseorang hamba itu, ingin didirikan baginya ubudiyah, maka harus tentukan segala apapun yang berhubungan dengan dirinya. Kalau seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti fanatik di bidang agama. Dia pasti kuat untuk melaksanakan secara syariatnya. Melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dia akan kuat. Kalau seseorang itu dimuliakan oleh Allah, kalau bahasa mulia itu karomah, diberi karomah, dimuliakan oleh Allah, pasti seorang hamba itu didirikan baginya ubudiyahnya dan ditentukan daripada segala bagaimana supaya dia agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu ditentukan oleh Allah menjadi orang yang terhina, dia akan melalaikan kewajiban-kewajibannya. Seseorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu suka menyepelekan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Maupun itu secara syariat, secara thariqah, secara hakikat, secara ma'rifat, apapun itu, dia akan selalu menyepelekannya. Menyepelekan bagaimana? Seperti halnya sholat tidak wajib lagi, seperti halnya buat apa puasa. Dia tidak mengambil ibrah dan pelajaran daripada setiap syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia remehkan. Maka daripada itulah pasti di suatu saat dia akan mendapatkan kehinaan-kehinaan yang tak pernah diberikan kehinaan terhadap orang lain. Orang itu misalkan derajatnya tinggi, akan tetapi dia meremehkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mentang-mentang dirinya mendapatkan hal-hal yang lebih tinggi.
dia meremehkan yang lebih rendah. Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Menurut Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Abil Hasan Asyadili. Asal kulli ma'siyatin wa ghafla wa syahwat ar-ridha'ah 'anil nafsi. Asal daripada setiap maksiat, lupa dan syahwat itu kenapa? Karena ridho terhadap nafsunya. Kalau kita ini membiarkan hawa nafsu merajalela di dalam diri kita, itulah penyebab-penyebab maksiat. Itulah penyebab-penyebabnya kita lupa, suka apa? Suka terkendali oleh syahwat kita. Kenapa? Karena kita ridho dengan diri kita. Berbuat hal yang tidak senonoh itu kita ridho terhadapnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya seseorang itu menjadi ridho karena kebiasaan. Fitrahnya seseorang ini bersih, bahkan dikatakan suci. Seseorang ini fitrahnya bersih dan suci. Penyebab kenapa kita menjadi kotor, kenapa kita menjadi najis? Satu, karena kita membiarkan diri kita ini lupa. Karena kita ini membiarkan diri kita ini bermaksiat. Maksiat itu dianggapnya sebagai makanan sehari-hari. Kalau satu hari saja Anda bermaksiat, rasanya bingung, gelisah, gundah. Dia merasa seakan-akan dirinya ini kalau satu hari saja tidak berbuat maksiat, kebiasaan-kebiasaan yang dia perbuat dalam dirinya, dia akan gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena sudah terbiasa. Makanya kalau ingin tetap murni kebersihan dan kesucian pada fitrah, maka kita harus jangan pernah ridho terhadap nafsu kita. Jangan pernah ikuti hawa nafsu kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa mengikuti, kita ini tidak bisa mencegah hawa nafsu itu, kita tidak bisa. Setidaknya kita cegah sekuat mungkin, sebisa mungkin, bagaimanapun caranya. Cara yang paling utama untuk mengubah syahwat tersebut agar menjadi tunduk, berkumpul halaqah fil awsali min awliyaillah. Berkumpullah, bersaf-saflah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih belum bisa mengendalikan hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam lembah kehinaan, maka biasakan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita anggap itu soleh, orang-orang yang kita anggap itu baik. Lambat laun kalau orang-orang tersebut kita berkumpul dengan beliau, dengan mereka-mereka yang dikasihi oleh Allah, insya Allah lambat laun diri kita akan berubah menjadi baik. Kebiasaan yang baik itu akan berubah diri seseorang menjadi baik. Kebiasaan yang buruk akan berubah seseorang menjadi buruk. Makanya kalau tidak ridho dengan apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah munculnya hawa nafsu. Kalau misalkan ada suatu keinginan yang tidak tercapai, tidak ridho, kalau dia menginginkan sesuatu harus mendapatkan sekarang, harus nyata, harus dapat, mesti dapat. Kalau seseorang misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan takabul hajatnya, disitulah timbul yang disebut nafsu. Setiap nafsu itu tak akan pernah ridho akan hal apapun. Jadi kalau seseorang itu, kalau kita ingin melihat seseorang itu ridho atas ketentuan Allah ataupun tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempunyai hajat. Ketika dia mempunyai hajat, dia tawakal kepada Allah apa tawakal kepada hajatnya? Kalau seseorang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho maupun tidak ridho, kabul maupun tidak, dia akan selalu mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Akan tetapi kalau dia itu bertawakal kepada keinginan dan hajatnya, dia akan menimbulkan hawa nafsu dan kerusakan-kerusakan yang lain. Kerusakan-kerusakan itulah yang disebut ahli mutasawwif.
Ahli mutasawwif itu ujian batinnya dia anggap baik, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu keburukan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu dia memohon dikabulkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala benci terhadap dirinya. Kalau orang-orang sufi, dia akan menikmati rasa sakit, rasa pahit, rasa penderitaannya. Dia akan selalu menikmati. Itu yang disebut ridho. Kalau seseorang itu sudah ridho atas ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang Allah tetapkan terhadap dirinya, maka disitulah dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau selama dia tidak bisa ridho, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau seseorang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti itulah yang disebut ridho fillah, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Makanya di dalam bismillah, abba itu bisa bermakna fi, di dalam abba itu bisa dimaknakan beserta. Beserta ba, bismillah, dengan. Kalau dalam bismillah kan artinya dengan. Kalau fil Makkah, maulidu fil Makkah, ana dilahirkan bersama Makkah, kan tidak mungkin. Fi itu ba diartikan fi, di dalam. Jadi ba itu maksudnya mengartikan kalau seseorang itu benar-benar ingin mengetahui ridho daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu harus di dalam qalbunya ada nama kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah orang-orang ahli thariqah menyambungkan hatinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau zahirnya ini dia lalai, selalu berkecimpung dalam urusan hal duniawi, hatinya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti thariqah anak Sabandi. Thariqah anak Sabandi itu khusus hati. Hatinya menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Menurut beliau kenapa? Kita ini, hati ini yang menentukan baik buruknya. Kalau hati itu sudah diisi dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah baik, insya Allah lambat laun badan kita yang penuh dengan lumpur kemaksiatan, dengan kelupaan, dengan hawa nafsu akan diperbaiki oleh hati yang selalu menyebut kalimah-kalimah sempurna yang disebut kalimah asma fillah. Allah, 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 Allah. Kalau kalimat tersebut sudah tertancap di dalam hati, maka dia akan naik ke pola pikir. Kalau seseorang itu sudah naik akalnya, kalimat thayyibah tersebut naik kepada pikirnya, pola pikirnya, maka akalnya ini selalu akan bersifat kepada tubuh, akan selalu bersifat hal-hal yang baik. Kalau di dalam hatinya sudah diisi dengan duniawi, maka dia akan naik ke atas. Di situ yang disebut ra'sul khati'atihi, puncak daripada segala kemaksiatan, puncak daripada segala sesuatu kehinaan, kelupaan, hawa nafsu, yaitu adalah akal yang dia kendalikan melalui hati-hatinya yang selalu menginginkan terhadap yang duniawi, bersifat-sifat duniawi. Tancapkanlah terlebih dahulu hati kita dengan kalimah-kalimah baik, insya Allah pola pikir kita akan baik. Kalau pola pikir kita sudah baik, batang tubuh kita akan bersifat berafal baik pula. Semoga kita bisa mengamalkan lambat laun. Kalau tidak bisa menundukkan dan melumpuhkan, mencegahnya pun semoga kita bisa. Barakallahu fikum wa fi amri jami'an kulluhum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir maupun batin. Al-afwu minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أخبرني فاعلم أنه لا إله إلا الله لا Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله 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 يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.